لأمي إذا كان الولد أولان الابن وهكذا العدد من إخوات أو أخوات مسجالة وثلث أصلها بفقدها أولى وثلث باقي أحد الزوجين إن مع بالعماريتين لجدات وحمدات فأكثر لأمي أو لأب أمي مطلقا وازد بالآب حجب من به أدلا كجد الربع فرض زوجات فصعيد إن ولد أو ولد ابن فقيد والثمن سهمها بمن تقدم وإن أتى من غيرها فليعلم النصف للزوج لدى فقد الولد أو ولد الابن وإنها ورب والربع فرضه بهؤلاء وذا بنص صورات النساء للآب بابن وبنيه سدس فقد والسدس والتعسيب حيث ما اختلط بالبنت أو بنت ابنه وإنساب ومحذو تعسيب له بفقد كل للجد بابن وبنيه وإنساب سدس فقد مع بنت أو بنت ابنه قد ثبت ومحذو تعسيب بفقد ذات وحجبه بالآب والله مولانا العالم أعلم الحجب نوعان هما حرمان شخص من الميراث والنقصان والأول المراد عند الانطلاق ولا يجي لستات بالاتفاق الوالدين الولدين يا فاهم زوجين فاستهدي الصراط المستقيم فيحجب الجد وهكذا بنو البنين ببني وكل أسفل بأعلى والشاقق بالآب والابن وابنه الشافق والأخ للآب بهم وبالشقيق والشقيقات إذا صارت مع البنات عسبة فاعي وإخوة للأم بالآب امناعي كذاك بالجد والابن وابنيه أو بوجود البنت أو بنت ابنيه وابن الأخ ولو شقيقه بالأخ يا هذا وإن من الآب والعم مطلقا وابناه كذا بالأخ وابنه آيا فتنبيذا وتحجب الجدة مطلقا بأم جدة للآب حجوبا بالعاب ثم بعدا من أي جهات بكرب أسقط وبعدا لأبي بالكرب للأم أما إن بادت بالعاكس فشركا بينهما في السدس وحجب بنات ابن كما قد انجال بالابن والبنتين وابن ابن عالى فإن يكن مساويا عصباه ما لم يكن شيء له وهكذا حجب بالشقيقتين الأخت للأب بدون ماين
إلا إذا مع الأخ المشارك وهو الذي عرف بالمبارك وليكن ذا آخر ما في نظم قد انتهى بمنزلي في برمي أبياته سهل بادا تطلب وليت يا خين النهضة ربي قيني ومن يحبني كذا مشايخي من شر حاسد إذا بالحق افتح بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا ثم الصلاة بعد والسلام على النبي والعالي والسلام. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد أهل الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نستمر بقراءة متن رسالة البيان للعلامة سيد أحمد بن زين دحلان عليه رحمة المنان رحمه الله تعالى وأدام الله نفع بعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين بالدارين آمين يا رب العالمين. وحيد اثنين ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة أي مناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي تسمى مجازا، فإن كانت تلك العلاقة غير المشابهة تسمى مجازا مرسلا، وإن كانت تلك العلاقة المشابهة تسمى استعارة. مثال المجاز المرسل قوله تعالى ذكرت الأصابع وأريد منها الأنامل من ذكر الكل وإرادة الجزء على سبيل المجاز المرسل. مثال آخر قوله تعالى يا بني آدم خذوا، والمراد من الزينة الثياب من ذكر الحل وإرادة المحل، والمراد من المسجد الصلاة من ذكر المحل وإرادة الحل، والكل على سبيل المجاز المرسل، وهكذا سائر علاقة المجاز المرسل. مثال الاستعارة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. أصل معنى الصراط باللغة الطريق الواضح، فشبه الدين الحق بالصراط بجامع الرسول بكل واستير اللفظ الدال على المشبه به وهو الصراط للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، فإنما كان اللفظ المذكور استعارة لأن العلاقة فيه المشابهة. مثال آخر قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، شبه الدين الحق بالحبل بجميع أن من تمسك بكل نجا، واستير اللفظ الدال على المشبه به وهو الحبل للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة الأصلية. مثال آخر رأيت أسدا في الحمام، تريد الرجل الشجاعة فتقول بجامع الشجاعة في كل واستير اللبس الدال على المشبه. والقرينة كوننا في الحمام. ثم اعلم أن الاستعارة تنقسم إلى التصريحة ومكنية، والتصريحة تنقسم إلى أصلية وتبعية. فالاستعارة التصريحة ما ذكر فيها المشبه به وحذف المشبه، والمكنية بعكسها وهو أن يذكر المشبه ويحذف المشبه به. والأصلية ما جرت في مصدر أو اسم جامد، والتعبية ما جرت في فعل أو مشتق أو حرف. مثال الاستعارة التصريحة الأصلية رأيت أسدا في الحمام، شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة بكل واستير اللبس
والتصريحات الأصلية سميت تصريحا لأنه صرح فيها بالمشبه به وهو الأسد وحذف المشبه وهو الرجل الشجاع وأصلية لأنها جرت في اسم جامد وهو الأسد مثال التصريحات التبعية نطقت الحال بكذا يعني دلت شبهة الدلالة بالنطق بجامع الإيضاح في كل واستعير النطق للدلالة واشتق منه نطق بمعنى دال على طريق الاستعارة التصريحات التبعية سميت تصريحا لأنه صرح فيها بالمشبه به وتبيانة لأنه جرت بالفعل بعد جريانها بالمصدر مثال التبعية بالمشتق شبهت الدلالة بالنطق واستعير النطق للدلالة واشتق منه ناطقة بمعنى دالة على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية سميت تصريحة لأنه صرح فيها بالمشبه به وتبعية لأنها جرت بالمشتق ومثال التبعية في الحرف قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل شبه الاستعلاء المطلق من الكلية إلى الجزئية فاستعيرت لفظة في الموضوعات لظرفية جزئية خاص لاستعارة جزئية خاص على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية سميت تصريحة لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به وتبعية لأنها جرت بالحرف بعد جريانها بالمتعلق مثال الاستعارة المكنية أنسبت المنية أزفارها بزيد شبهت المنية بالشبع بجامع الاغتيال بكل وسبب وزر على سبيل الاستعارة بالكناية سميت بالكناية لأنه حذف المشبه به وذكر المشبه والأظفار تخييل والاستعارة أنكر بشيء نحو رأيت أسدا له لبد وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجازرة نحو رأيت أسدا في الحمام يغتسل في الحمام قرينة وقوله يغتسل تجريد نحو رأيت أسدا والقرينة حالية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة رب العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma nastamirru bi qiraati nazmi bati wampal tarjumati tuhfatil atfal lil allamah sayyid Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid al-Anfanani rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bi ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Qala ta'ala wa rattilil qur'ana tartila belajar olehmu tajwid yang sahih karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya, baca olehmu bacaan Jibrillah. Jangan membaca bermain gila, firman ilahi di dalam tanzilah. Warattilil Qur'an tartila, rajin berguru. Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Baru berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran. Rajin berguru. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari.
Jangan bermegah kesana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan, khadimutul labim binahdatil watan. Alhamdulillahi dengan salat salam atas Muhammad penghulu kullil anam wa alihi dan sahabatnya yang nujum dan tabi'in dan muslimin dengan umum. Wabadu ini terjemah Melayu untuk anak yang mubtadi berguru. Anak sasak bangsaku Indo, tajwid kitab yang mulia diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfali. Kitab yang utama dinamakan nazam batu ngomfal atas air otak murid rajin tidak malas. Moga-moga nazam ini bermanfaat bagi umum di dunia wa akhirat. Sabit bagi nun yang mati dan tanwin empat hukum, maka bacalah tabiin. Yang pertama hukumnya izhar halki jika datang sebelum hurufil halki. 6 huruf yaitu hamzun, ha'u, ainun, wa ha'un, summa ghainun, kha'u. Yang kedua nama hukumnya susun nyata 6 huruf ini qismani bila bertemu. Idgham di gunnatin hurufnya yanmu, tapi jika pertemuan di kalimah satu kasin wani wa dunya ter. Yang kedua idgham bi ghairi gunnah dalam huruf ral terdapat fahamilah. Ketiganya iqlabun indal ba'i, suara mim dengung sama. Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf 15 hurufnya terbilang terang cukup tada awal kalim bait yang sebza sana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqadda zalimah. Mimu wa nunun syun tidak dengung keras.
yang mati bila datang sebelum hija selainan alif katanya ulama, maka hukumnya terdapat 3 rata, ikhfa'u, idghamu wa izharun nyata. Yang pertama bernama ikhfa syafawi, datangnya qablal ba'i terketahui. Yang kedua idgham bimisliha adalah namanya idgham shagir hai pemuda. Yang ketiga izhar pada min ahrufin dinamakan syafwiyah. Awas jangan ikhfa pada wawin wafa karena dekat dan bersatu. Lam al dua halfa muda dan pemudi. Yang pertama izhar hurufnya 14, maka pahamkan romzah di ibgi hajjaka wa khaf'akimah. Yang kedua wajib diidghamkan dalam 14. Tibsum masil rahman tafus dibzani amda'su azanni dhur syarifan lil karam. Lam pertama dinamakan qamriyah, lam kedua dinamakan izharnya talah lama fi'lin mutlaqa safarti qul na'am wa qulna waltaqa. 2 huruf jika akur pada sifat dan makhrajim mislani yakni sepakat. Jika 2 makhraj datang berhampiran dan disifat bersalahan dinamakan mutaqaribain tafi. Jika bersamaan di makhrajin dan dinamakan mutjanisain. Jika mati awal huruf idgham shagir didapati. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatallah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatallah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatallah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatallah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ihtiram.
Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama nabiyyan wa rasulah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. بسند المتصل إلى الإمام المفسر رحمه الله تعالى، ونفعنا الله والمسلمين بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المفسر رحمه الله تعالى: وأن الله نفع بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم فائق في علم
يريدون أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه أخر أمرهما وأرسل في المدائن حاشرين جامعين يأتوك بكل ساحر وفي قراءة سحار عليم يقول موسى في علم السحر فجمعوا وجاء السحرة فرعون قالوا وإنا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لنال أجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين ما معنى قالوا ألقوا أمر لإذني بتقديم إلقائهم توصلا به إلى إظهار الحق فلما ألقوا حبالهم وعصيهم سهروا عين الناس صرفوها عن حقيقة إدراكها واسترهبوهم خوفوهم حيث حيّلوها حيات تسعى حية ular ya ular hayyatan tas'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Ini awal juz ke-9 ini ya awal juz ya awal juz ya, bukan juz itu juz mangga, juz apa namanya ya pepaya itu ya juz ya awal juz ke-9 ya. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Sekelompok masyarakat dari kaum Fir'aun berkata, sekelompok masyarakat dari bangsanya Fir'aun berkata, inna hadza lasahirun alim. Sesungguhnya ini orang ini itu Musa ya. Sesungguhnya Musa lasahirun alim, ahli sihir ya. Jago sihir ya. Yang sangat istimewa ya. Jago sihir katanya. Nabi Musa dituduh sebagai penyihir ya oleh Fir'aun dan masyarakatnya. Fir'aun dan masyarakatnya. Ini bukan hanya masyarakat Fir'aun saja ini ya. Ini nanti Fir'aun juga, karena di surat Asy-Syu'ara ya, disebutkan bahwa sebutan bahwa Nabi Musa itu penyihir berasal dari Fir'aun sendiri ya, dari Fir'aun sendiri. Dituduhan bahwa Nabi Musa ya, sebagai penyihir ya, dilakukan secara bersama-sama oleh Fir'aun dan masyarakatnya. Ini tantangan ya, rintangan ya, dai ya, para pendakwah ya, para pejuang agama ya, sejak era Nabi Adam hingga akhir zaman ya. Pasti ada saja ya, tuduhan-tuduhan yang tidak ya mendasar. Maka orang yang secara serampangan menuduh ya, seseorang sebagai penyihir ya, tanpa bukti yang ya, dapat dipertanggungjawabkan ya, tidak lebih dari Fir'aun dan bala tentaranya itu ya. Sering kita mendengar ya, di tengah masyarakat ya,
apabila fulan bin fulan terkena dengan penyakit tertentu, kemudian berobat kepada seseorang, bahkan sekalipun kepada mereka yang dianggap sering memutar balikkan tasbihnya, ya, sihir ya, sedikit-dikit sihir, ya, sedikit-dikit sihir, dikit-dikit sihir. Kenapa enggak banyak saja, ya? Jangan sedikit, banyak saja sihirnya, sedikit-dikit sihir, ya. Padahal belum tentu itu, ya, belum tentu orang kena sihir, ya, belum tentu kena sihir, ya. Tanpa bukti yang kuat, ya, tidak mungkin kita menuduh seseorang melakukan perbuatan sihir seperti itu. Sihir ini kan, ya, berbanding terbalik dengan, ya, mukjizat, karomah, ya. Tidak mungkin seseorang itu akan menjadi penyihir tanpa ia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyihir itu pasti orang kafir, orang musyrik, ya. Dia menyekutukan Tuhan itu, sehingga, ya, buhul-buhul sihirnya ya, mendatangkan pengaruh. Dia menyekutukan Tuhan, dibantu oleh, ya, setan, dibantu oleh, ya, iblis, ya, dibantu oleh, ya, jin, ya. Ini masyarakat Fir'aun, ya, menuduh Nabi Musa sebagai, ya, penyihir, ya, alim lagi, ya, bukan penyihir biasa, tapi penyihir yang, ya, sangat mahir, ya, penyihir yang sangat mahir, ya, penyihir yang, ya, sangat istimewa, ya, fa'iqun fi ilmi sihri, ya, sangat istimewa ilmu sihirnya, ya, sangat tinggi ilmu sihirnya, ya. Ilmu sihirnya istimewa, ilmu sihirnya sangat tinggi. Itu kata, ya, masyarakat Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihissalam. Wa fi syu'ara'i annahu min qawli fir'auna nafsihi, ya. Di surat Asy-Syu'ara, ya, di surat Asy-Syu'ara nanti bisa dicek, ya, ya. Tuduhan tadi itu berasal dari Fir'aun sendiri. Itu tuduhan tadi Fir'aun sendiri yang mengatakannya. Faka'annahum qaluhu ma'ahu ma'a Fir'aun ala sabili tasyawuri, ya, maka seakan-akan masyarakat Fir'aun bersama Fir'aun sendiri, ya, itu menuduh, ya, ya, secara bersama-sama Nabi Musa sebagai penyihir, ya, ala sabili tasyawuri, ya, melalui proses musyawarah. Jadi mereka musyawarah dulu. Mereka mengadakan pertemuan, ya, bagaimana caranya menjatuhkan, ya, harismatik Nabi Musa di tengah bangsa Mesir. Ya. Maka mereka sepakat untuk menuduh Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun dan masyarakatnya, rakyatnya, sepakat menuduh Nabi Musa sebagai penyihir ulung. Penyihir istimewa. Jadi mereka musyawarah dulu. Mereka menggelar pertemuan. Fir'aun memanggil rakyatnya, masyarakatnya, ya, mencari, ya, cara, ya, bagaimana Nabi Musa itu, ya, tidak diterima oleh masyarakat Mesir dakwahnya. Maka kesepakatan mereka yaitu, ya, menisbatkan sihir kepada Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu tukang sihir, ya. Jadi mukjizat yang dipertontonkan di hadapan masyarakat Mesir, ya, itu tidak lain, ya, kecuali sihir saja, Itu sihir semua, ya.
tongkatnya berubah jadi ular. Ya, tongkat yang diberikan oleh mertuanya Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib. Satu dari benda surga yang ikut turun menemani Nabi Adam alaihissalam ya. Yang kemudian diwariskan dari Nabi Adam ke ya, putra beliau berikutnya ya, Nabi Syis, Nabi Nuh sampai kepada Nabi Syuaib, lalu kemudian diterima kembali oleh Nabi Musa ya. Nabi Musa itu tongkat dari surga ya. Satu dari sekian benda surga yang menemani Nabi Adam ya, turun ke muka bumi ya. Ya, di mana tongkat itu sekarang Allahu alam. Allahu alam ya. Jadi jangan sembarangan juga mengatakan ini tongkat Nabi Musa ya. Kalau tongkat Musa yang lain rata-rata punya. Itu bukan tongkat Musa, itu tongkat musuh namanya itu ya. Itu tongkat musuh itu. Ya, karena ada musuhnya ada. Tongkat Nabi Musa mana dia sekarang? Ya Allah alam, kita tidak tahu ya. Tidak tahu. Ya, apakah masih ada di ya, muka bumi, ya, dipelihara, diamankan di museum, atau hilang di telan bumi ya bisa jadi kan? Ya bisa jadi. Yang pasti jangan sembarangan mengaku juga nanti. Ya. Beruzlah, berkhalwat, tiba-tiba ya, ada tongkat di hadapannya ya, lalu mengklaim bahwa itu tongkat Nabi Musa diwariskan kepadanya. Nah, berarti saya Musa baru ya, Musa baru. Aku jadi nabi lagi langsung. Jadi bukan urusan kita mengenai keberadaan tongkat Nabi Musa setelah itu ya. Di tongkat Nabi Musa bisa berubah jadi ular ya. Tangannya apabila dimasukkan ke celah-celah bajunya ya, keluar ya tangannya dengan warna putih keperak-perakan ya. Ya, seperti ya, ilmu sinar matahari Wiru Sableng ya. Ya, kenapa tertawa ya? Tidak pernah nonton ya. Itu sihir semua ya, menurut ya Fir'aun ya. Dan masyarakatnya. Ini tuduhan keji ya, yang dialamatkan kepada ya, Nabi Musa ya, dengan tujuan seperti tadi supaya dakwah Nabi Musa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, ajaran tauhid ya, ditolak, tidak diterima oleh masyarakat ya. Itu biasa kekhawatiran para penguasa, para ya, pejabat ya, mereka yang punya kekuasaan, punya jabatan itu, kalau kemudian muncul seseorang yang dianggap bisa menyaingi harismatiknya, bisa mengalahkan wibawanya, biasa langsung main tuduh dia. Itu biasa itu dari masa ke masa. Jadi tidak perlu kita heran. Tidak perlu kita heran. Ya, jadi dia takut wibawanya, pamornya akan hilang ya. Ya. Karena satu sisi terkadang mereka lebih dahulu jadi pembesar, jadi pemuka, atau memang dia layak jadi pemuka, jadi pembesar. Jadi ketika dikhawatirkan ada muncul matahari baru ya, ya bagaimana caranya supaya matahari baru ini redup ya. Ya. Bagaimana dia redup? Bagaimana dia tidak bersinar? Bagaimana dia tidak muncul? Ya. Maka dialamatkanlah tuduhan-tuduhan palsu. Itu biasa itu, tuduhan dan palsu. Termasuk ya, yang
terima oleh para nabi dan rasul ya. Ataupun lainnya ya. Makanya mereka mengatakan apa kemudian setelah itu, setelah menuduh Nabi Musa sebagai penyihir ulung, yuridu an yukhrijakum min ardikum ya, dia ingin mengusir kalian. Musa ini hendak mengusir kalian, mengeluarkan kalian min ardikum, dari kampung halaman kalian. Dia mau menguasai Mesir, Musa ini, supaya kalian masyarakat Mesir ya, penduduk asli Mesir ya, yang tidak mengikuti dia, tidak mengimani ajarannya, tidak mempercayai ajarannya ya, terusir nanti dari kampung halaman sendiri ya, dari kampung halaman sendiri. Itu tujuannya Musa ini. Dia hendak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Famadza ta'murun. Maka apa yang kalian perintahkan? Bagaimana pendapat kalian? Ya. Bagaimana solusinya ini? Ya. Supaya ya, upaya Musa itu terhenti. Ya. Jangan sampai kita terusir dari kampung halaman kita sendiri. Itu kekhawatiran mereka ya. Karena dari masa ke masa, dari sejak zaman Nabi Adam hingga masa Nabi kita ya, yang namanya jihad fisabilillah itu tetap berlaku. Apabila masyarakat ya, di mana seorang nabi diutus kepada mereka itu tidak mengimani ajaran nabi rasul ya, maka mereka ya, pasti akan ya, mengalami ya, hal-hal ya, yang tidak mengenakkan versi mereka. Karena mereka pasti diperangi. Jihad itu bukan syariat Nabi akhir zaman saja. Coba perhatikan Nabi Musa ya. Nabi Musa bagaimana jawaban masyarakat beliau, umatnya, ketika mereka diajak untuk berjihad fisabilillah. Ya. Izhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, katanya kan. Mereka tidak mau ajakan jihad ini. Nabi Musa mengajak masyarakatnya, umatnya yang sudah beriman ini, mereka yang sudah beriman diajak untuk jihad. Tapi apa jawaban mereka? Izhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Berangkat sendiri sana sama Tuhanmu, wahai Musa. Kami sini duduk-duduk saja. Tidak mau ya. Kami tidak mau ikut perang. Ya, kami tidak mau ikut perang. Ya. Kalau kami mati bagaimana nanti? Kalau kami mati, tidak. Berangkat sendiri sudah. Ya. Jadi ketika mereka tidak beriman, kekhawatirannya pasti akan seperti itu ya. Sehingga mereka mengatakan kita akan diusir ini. Kita akan diusir, kita akan musnah. Ya. Kita akan musnah semua. Ya. Kita pasti diperangi, ya. Kita dibunuh. Ya. Ya. Paling tidak kita tidak diizinkan untuk tinggal di kampung halaman kita sendiri. Ya. Karena kita tidak seiman, tidak sekeyakinan dengan mereka nanti. Maka mereka ya, masyarakat Fir'aun ya, bala tentara Fir'aun, jamaahnya Fir'aun, loyalisnya Fir'aun ini ya, bersama dengan Fir'aun yang takut kehilangan ya wibawa, takut kehilangan kemuliaan di tengah masyarakatnya ya, sepakat menuduh Nabi Musa sebagai penyihir seperti tadi, sebagai penyihir. Ya, bahkan bagaimana caranya nanti mempermalukan Nabi Musa. Ya, membikin malu Nabi Musa di hadapan masyarakat. Ya. Maka mereka mengatakan famadza ta'murun. Ya. Maka apa yang
ya kalian usulkan, apa yang kalian ya inginkan ya. Kira-kira apa yang harus kita perbuat supaya jangan kita yang terusir, justru dia yang terusir bersama dengan jamaahnya, supaya dia terusir bersama jamaahnya, jangan kita yang terusir. Ya, qalu arjih wa akhahu, ya akhir amrahuma, ya. Arjih ini arji, arja, yurji, irja, jadi haknya lisaktah ini namanya. Qalu mereka ya menjawab, ya, masyarakat Fir'aun, ya, arjih wa akhahu, ya, tangguhkanlah urusannya bersama saudaranya, ya. Tangguhkan urusannya, tunda dulu, nanti dulu kita pikirkan ya, ya. Arja, yurji, irja, ya. Itu ada persoalan irja namanya kalau di akidah itu irja akidah ya non ahlus sunnah wal jamaah. Jadi mereka tidak punya pendirian ya mengenai posisi ya para pelaku dosa besar ya. Itu ada namanya doktrin irja ya, ya doktrin irja, tapi luar ahlus sunnah wal jamaah itu. Kalau mereka ditanya bagaimana ya orang Islam yang melakukan dosa besar, apakah dia muslim, apakah dia kafir, urusannya nanti di akhirat ya. Kita tidak tahu ya. Ya, kita tidak tahu ya. Urusannya nanti di akhirat. Itu namanya doktrin irja, namanya doktrin irja. Itu bukan doktrin ahlus sunnah itu. Itu bukan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Tidak, ahlus sunnah tidak mengenal akidah al irja. Ya harus dipastikan sekarang sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ya. Makanya kalau ahlus sunnah wal jamaah ketika seorang muslim atau muslimah melakukan dosa besar, ya selama mereka tidak menganggap halal, tidak menganggap boleh dosa besar itu dilakukan, ya, maka mereka tetap sebagai muslim muslimah. Ya. Tapi muslim muslimahnya ya disebut nanti dengan orang fasik ya. Dia orang fasik, orang jahat. Muslim yang fasik ya. Orang yang fasik. Fasik-fasikah. Tetap dia orang beriman. Tetap dia beriman. Jangan ditunda nanti. Kalau ditunda siapa yang akan tahu ya? Siapa yang tahu? Ya. Anak kecil yang mati, anak-anak orang kafir yang mati kecil belum dewasa bagaimana? Oh nanti urusannya belakang. Tergantung Tuhan. Itu irja juga namanya itu, irja. Nah ini masyarakat Fir'aun mengatakan tunda dulu urusannya, tunda. Ya, tunda nanti kita pikirkan ya bagaimana cara terbaik ya. Ya, tunda urusannya Musa bersama dengan saudaranya. Itu Harun ya, kakaknya. Nabi Harun ini kakaknya apa namanya Nabi Musa ya. Ya. Lebih tua 2 tahun dari Nabi Musa. Ya, tunda dulu urusan mereka ya. Ya. Wa arsil fil madaini hasyirin. Ya, wa arsil fil madaini hasyirin. Ya, dan kirimlah, utuslah ya, di kota-kota itu ya, ya, masyarakat supaya mereka berkumpul semua ya. Kumpulkan masyarakat. Tunda dulu, jangan langsung kita eksekusi Musa ini ya. Jangan dibunuh. Ya, jangan dibunuh. Ya. Jangan dibunuh, jangan diganggu dulu. Ya, kita bikin dia malu dulu, bikin dia malu ya. Ya. Itu ndak urusannya, jangan dibunuh. Musa bersama dengan saudaranya Harun ya. Ya. Jadi kumpulkan masyarakat dulu, masyarakat ya, kumpulkan mereka di padang luas ya, kumpulkan mereka di ya lapangan luas ya. Wa arsil fil madaini hasyirin jami'in ya, dikumpulkan dulu. Jadi adu ya tanding nanti fil madain. Ya. Madinatun madain di kota-kota ya. Jadi kumpulkan masyarakat kota, masyarakat desa ya, ya di satu tempat. Semua masyarakat Mesir ya, kumpulkan mereka. Ya. Nanti di sana ya kita akan undang Musa ya. Kita akan undang Musa. Ya. Mereka ingin
membuat malu Nabi Musa di hadapan masyarakatnya. Jadi kalau malu nanti otomatis ya dia akan keluar sendiri meninggalkan kampung halaman kita ini ya. Kalau dia malu, kalau dia kalah tanding nanti ya, kalah dalam pertandingan malu dia. Malu. Ya. Dan itu ya pembunuhan, pengusiran yang sangat berat itu. Sangat berat itu. Ya. Yang namanya orang dibikin malu itu. Ya. Lebih baik di SK akan berhenti daripada dibikin malu ya, bikin malu itu ya. Tapi itu politik biasa itu. Politik ekek ya. Ya. Dan Fir'aun bersama bala tentaranya punya pekerjaan itu ya. Ya. Fir'aun dari zaman Nabi Adam ya. Di Fir'aun ini artinya mereka yang mentuhankan dirinya. Fir'aun Musa ya raja. Tetapi dari masa ke masa setiap waktu tetap ada Fir'aun itu, orang yang mentuhankan dirinya itu. Menganggap dirinya seperti Tuhan. Ini banyak itu, banyak. Banyak. Tuhan kan tidak boleh ditanya apa yang kebijakannya, tidak boleh ditanya kalau Tuhan kan. Tidak boleh ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya. Tidak boleh kita komplain di hadapan Tuhan ya. Tidak boleh kita tanya kebijakan-kebijakan Tuhan itu. Tidak boleh. Harus diterima. Harus diterima. Ajaran-ajaran agama tidak boleh komplainkan. Tidak boleh ditanya kenapa iddah sekian bulan, yang iddah itu sekian bulan ya. Kenapa itu, kenapa ini. Itu tidak boleh ditanyakan itu. Tidak boleh ditanyakan. Karena kalau bahasa Imam Ibnu Arabi, syariat itu, ajaran agama itu semuanya ghairu ma'qulatil ma'na namanya. Ghairu ma'qulatil ma'na, irrasional, di luar jangkauan akal manusia. Bagaimana akan bisa dijangkau oleh akal manusia? Ya, yang menetapkan aturannya pencipta akal, pencipta akal. Bagaimana bisa akan masuk di jangkauan akal? Yang menciptakan syariat, yang menetapkan syariat, yang membuat syariat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita patuhi saja. Tinggal kita patuhi saja. Dan itu hanya Tuhan saja yang begitu. Yang ghairu ma'qulatil ma'na. Kalau kita manusia jangan ghairu ma'qulatil ma'na, harus masuk akal ya. Harus ada alasan, harus ada alasan. Dan alasannya rasional. Alasannya rasional. Bukan bagaimana mau kita. Bukan bagaimana mau kita. Itu sebabnya termasuk proses penetapan ya bulan baru itu masuk akal ya, sangat masuk akal. Sesuai dengan keinginan ya Nabi juga kan, dengan keinginan Nabi. Walaupun yang metode lain dianggap ya lebih rasional, metode hisab ya. Karena dari jauh hari bisa diperhitungkan, Ya, patuhi saja. Nabi menyuruh kita untuk melihat, ya lihat. Ya. Sumu li ru'yatihi sampai akhir, suruh lihat ya lihat.
Walaupun hitungannya ya mengatakan tidak mungkin dilihat. Ilmu hisab tidak mungkin dilihat bulan baru ini. Kenapa? Tetap ada proses ya ru'yat. Tetap ada proses pemantauan bulan baru. Ya, ru'yatul hilal. Tadi syariat itu kan tidak masuk di akal sehat kita. Ya. Nabi perintahkan ya jalankan kan. Jalankan sumu li ru'yatihi. Nah, termasuk yang akan digelar besok Rabu ini ya. Di besok Rabu akan ada pemantauan hilal baru 1 Zulhijjah ya, 1 Zulhijjah. Itu penting juga diadakan ru'yat hilalnya 1 Zulhijjah ya, supaya ya waktu umat Islam untuk menyembelih hewan korban tidak salah ya. Kalau ternyata waktu mereka menyembelih tanggal 9 Zulhijjah tidak jadi dia hewan korban itu. Menyembelih hewan korban terbatas waktunya. Hanya dari tanggal 10 sampai tanggal 13 saja. Hanya 4 hari dalam 1 tahun. Sebelum 10 tidak boleh. Itu pun tanggal 10-nya keruan tanggal 10-nya. Tanggal 10 mulai itu kita mulai itu harus dipastikan 1 matahari sudah terbit tanggal 10. Tidak bisa maghrib malam 10 Zulhijjah mulai nyembelih hewan korban tidak boleh. Ya, pastikan subuh ya, matahari sudah terbit ya. Kemudian ya, matahari dipastikan juga sudah naik 1 tombak ditambah dengan ukuran 2 rakaat sholat, baru bisa orang mulai menyembelih hewan korban. Jadi kalau matahari terbit jam 6 ya, 1 tombaknya 16 menit ya, berarti 16 menit. Sholat Idul Adha umpama 10 menit, berarti 26 menit baru di sana baru orang mulai boleh menyembelih hewan korban. Kalau salah waktunya orang menyembelih hewan korban, sia-sia dia, sia-sia. Maka 1 Zulhijjah itu penting dipastikan kapan ya mulainya. Ya. Karena dari sana nanti kita akan berhitung kapan 10 Zulhijjahnya. Bahkan kalau kita mau puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah, kalau sudah pasti tanggal 1-nya, ya pasti juga tanggal 9-nya. Tapi kalau belum pasti, tidak bisa kita akan ya, sembarangan. Apalagi kalau salah ketetapannya. Apalagi salah ketetapannya. Ya. Dan perlu dimaklumi bersama bahwa ya kemungkinan ada perbedaan pendapat ya mengenai ya Idul Adha tahun ini antara pemerintah dengan ya ormas tertentu, itu besar kemungkinan bedanya. Peluang bedanya besar. Ya. Dari segi ilmu hisab ya, dari segi ilmu hisab ya, sudah terbaca bahwa ya posisi bulan baru nanti tanggal 29 itu hari Rabu itu masih di bawah standar. Di bawah standar seperti yang pernah diikuti di kegiatan lembaga falak itu. Di bawah standar, di bawah 3 derajat masih. Besok Rabu bulan baru masih di bawah 3 derajat. Di bawah 3 derajat. Itu secara ilmu hisabnya. Secara ru'yatnya kita tidak tahu pasti nanti, makanya harus ru'yat dulu. Siapa tahu Tuhan memerintahkan bulan baru ini naik ya. Supaya kalian sama-sama hari raya ya. Jangan ada perbedaan, ya kan naik dia. Maka tetap harus digelar itu. Walaupun secara perhitungan tidak mungkin dilihat. Di bawah 3 derajat
tidak mungkin dilihat. Ya, kriteria terbaru ya, bulan harus tingginya 3 derajat baru bisa dilihat. Ini di bawah 3 derajat, di bawah 3 derajat. Maka kalau tetap di bawah 3 derajat nanti tanggal 29 hari Rabu itu tetap dia di bawah 3 derajat, maka kemungkinan ya 1 Zulhijjah itu ya adalah hari Jumat. Hari Jumat ya. Kan Rebo malam Kamis dia jadinya. Ya, berarti Kamis itu tanggal 30 Zulqa'dah. Ya. Kalau tidak terlihat bulan baru. Berarti 1 Zulhijjahnya Jumat. Kalau Jumat 1 Zulhijjah, Jumat, Sabtu, Ahad baru orang lebaran. Bukan Sabtu. Ya, bukan Sabtu. Kecuali kalau malam Kamis itu, hari Rabu itu, sore Rabu itu terlihat bulan baru, berarti 1 Zulhijjah hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu. Kan begitu dia jadinya. Arafahnya hari Jumat, 10 Zulhijjahnya lebarannya hari Sabtu. Itu kalau terlihat. Tapi kalau tidak terlihat, maka Arafahnya Sabtu, ya, lebaran hajinya 10. Lebaran haji 10 ya, memang 10 ya. Lebaran hajinya 10 Juli. Betul kan itu 10 Juli. Karena bertepatan dia dengan 10 Juli itu. Lebaran hajinya hari Ahad. Ya. Tapi itu nanti tergantung hasil sidang isbat. Tergantung hasil sidang isbat. Ya. Satu sisi di Saudi Arabia diceritakan bahwa mereka sudah jauh-jauh hari juga menetapkan 1 Zulhijjah ya. Jauh-jauh hari sudah menetapkan 1 Zulhijjah. Sehingga dikabarkan ya kalau 1 Zulhijjahnya di Saudi ya hari Kamis, maka wukufnya hari Jumat. Kamis, Jumat kan, Jumat 9. Jadi mereka ceritanya akan wukuf hari Jumat, hari Jumat. Ya, biasa kalau hari Jumat wukuf masyarakat heboh. Apa hebohnya? Haji akbar katanya. Itu heboh yang tidak punya dasar itu ya. Jangan heboh dengan wukuf hari Jumat itu. Ya. Kapanpun hari wukufnya, hari apapun 9 Zulhijjah, hari Jumat ataupun hari Kamis, hari Sabtu, hari Ahad, ya, haji yang dilakukan oleh umat Islam dari masa ke masa tetap namanya haji besar, itu haji akbar namanya. Ya, kapanpun orang wukuf, ya, hari apapun maksudnya, hari apapun wukufnya, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hajinya namanya haji besar tetap itu. Kenapa disebut haji besar? Karena kebanyakan rukun haji dilaksanakan, dikerjakan pada hari raya besar, pada tanggal 10 Zulhijjah. Kebanyakan rukun haji, berapa rukun haji? Ini haji-hajian ya. Anda pernah haji? Berapa rukun haji? 6. Rukun haji 6. Nah, sebahagian besar di rukun haji yang 6 ini itu dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Di mana 10 Zulhijjah itu disebut dengan Al-Idul Akbar namanya. Ya. Kan kalau hari raya lebaran, kalau hari lebaran, hari kurban ya, hari kurban, Idul Adha, itu nama lainnya Al-Idul Akbar. Id besar. Kalau yang Idul Fitri namanya Id kecil kan, Al-Idul Asgar. Ya. Kan ada di fikih ini. Ada di fikih. Ya. 1 Syawal Idul Fitri atau Al-Idul Asgar, Id kecil. Ya, 10 Zulhijjah Idul Adha atau Al-Idul Akbar. Ya. Nah, karena kebanyakan rukun haji dikerjakan pada 10 Zulhijjah, itu sebabnya hajinya disebut tetap dengan haji akbar.
bukan karena wukufnya hari Jumat, bukan. Kebanyakan rukun haji itu dikerjakan pada tanggal ya 10 ya Zulhijjah, selain dari niat dan wukuf tentunya. Selain dari niat dan wukuf. Di yang 4 itu ya bisa jadi dikerjakan tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Sa'inya, tawafnya, ya. Dan seterusnya. Ya. Sa'i, tawaf, ya. Kemudian cukur, ya, cukur, ya, tertib. Itu sudah 4 itu. Itu biasa dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Karena dikerjakan sebahagian besar rukun haji itu 10 Zulhijjah pada 10 Zulhijjah, di mana 10 Zulhijjah dinamakan dengan Idul Akbar, maka hajinya disebut dengan haji akbar. Yang haji kecil itu umroh, itu namanya haji kecil, umroh. Umroh itu haji kecil. Nah, konsekuensinya ya, ketika ya, masyarakat memahami bahwa wukuf hari Jumat berarti haji besar namanya, berarti kalau tidak hari Jumat wukuf kan haji kecil. Berarti orang mengerjakan umroh jadinya, padahal dia mengerjakan haji. Umroh haji beda. Umroh haji beda. Umroh dengan haji beda. Makanya kalau orang hanya umroh saja tidak ada kemudian panggilannya mengatakan TGU kan, TGU, Tuan Guru Umroh, tidak ada. Ya. Ya. Pengajian akan diisi oleh TGU Ahmad Al-Biladi umpamanya. Apa kok gelar baru Tuan Guru Umroh? Karena dia hanya umroh saja ya. Tidak ada itu. Yang ada hanya TGH ya. Tidak ada TGU ya. Tidak ada. Itu kita masuk sedikit tadi di persoalan 1 Zulhijjah, 10 Zulhijjah ya. Supaya jangan bingung nanti. Ya, kok beda? Ya bisa jadi beda karena persoalan kriteria ini, kriteria. Ya. Jadi Kementerian Agama ya, Kementerian Agama Indonesia termasuk Brunei, Malaysia, Singapura itu sepakat bahwa ya, bulan baru dapat terlihat apabila tingginya 3 derajat. Kalau di bawah 3 derajat tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Nah besok secara ilmu matematikanya, secara perhitungannya itu di bawah 3 derajat masih. Kecuali kalau Allah berkehendak seperti tadi ya, memerintahkan bulan baru itu supaya naik. Ya, dia naik. Maka terlihatlah dia. Tiba-tiba ilmu hitungannya 2, sekian, 2,6, umpama 2,7. Ya, tiba-tiba Tuhan menyuruh dia naik menjadi ya 3,5 derajat umpamanya. Itu sah-sah saja kan. Makanya pemantauan harus tetap digelar untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Tidak cukup dengan hisabnya saja. Tidak cukup dengan hisabnya saja. Jadi hisab itu hanya ya sebagai permulaannya saja. Nanti ru'yatnya itu yang dapat menjadi standar ya, standar. Apakah sesuai dengan hisabnya atau justru ya berbeda ya, atau justru berbeda. Nah, siapa tahu ya ada ya mukjizat ya, Tuhan memerintahkan dan itu sah-sah saja ya, sah-sah saja dia kemudian bergerak ya bulan baru itu dengan izin ya penciptanya. Jadi tunggu saja nanti, tunggu keputusan ya pemerintah ya, tunggu keputusan pemerintah. Yang jelas kita kalau kita kan tidak berhaji kita. Nah, mereka yang berhaji hati-hati pemerintah Saudi itu. Kalau salah waktunya mereka menetapkan wukuf di padang Arafah,
salah mereka menetapkan wukuf di padang Arafah, maka pemerintah Saudi menanggung dosa semua. Ternyata masyarakat wukuf tanggal 8 umpamanya, tanggal 8 bukan tanggal 9 atau bahkan tanggal 10. Itu pemerintah Saudi punya tanggungan dosa itu. Maka mereka nanti harus membayar kembali biaya haji seluruh masyarakat di waktu itu untuk dihajikan. Itu dihajikan. Bahaya itu. Saudi itu bahaya. Ya, jangan menetapkan dari jauh-jauh hari. Jangan menetapkan dari jauh-jauh hari ya. Ya betul, bisa jadi beda kita. Bisa jadi antara Saudi dengan Indonesia itu beda. Ya, karena matlaknya kita beda, namanya kan matlak. Waktu terbit, waktu terbenam itu kan beda kita. Jarak 4 jam, jarak 5 jam. Tentunya beda itu, enggak bisa sama. Enggak bisa sama. Bisa jadi beda, bisa jadi beda, bisa jadi sama. Yang penting mereka berhati-hati. Jangan semuanya berkiblat ke Mekah. Kalau Ka'bah kiblat kita ya, tetapi semua peraturan di Mekah tidak mesti menjadi kiblat kita. Di sana lebaran, kita juga harus lebaran. Ya, di sana begitu, harus kita juga begitu. Belum tentu ya, belum tentu. Ya, tidak semua yang dilakukan di Mekah kemudian bisa akan kita ya lakukan. Jadi kalau Ka'bahnya kiblatnya ya di sana jelas. Tetapi kalau seluruh kegiatan yang di Mekah juga kita akan ya jalankan, ya tidak bisa ya, tidak bisa. Termasuk mengenai Lebaran itu, mengenai Lebaran. Ya. Jadi mereka juga harus hati-hati itu. Ya. Yang super hati-hati mereka. Ya. Kalau kita seandainya tidak hati-hati, ya kan sekedar salah waktu kita nyembelih hewan korban, sekedar salah waktu kita hari raya saja. Ya, salah waktu kita nyembelih hewan korban, ya hewannya jadi daging biasa, tidak ada persoalan. Tapi kalau dia nazar nanti itu bermasalah, dia harus diulangi karena salah waktunya menyembelih. Ya, tapi kalau ya korban biasa, ya sekedar menjadi daging biasa dia jadinya, tidak jadi korban, tidak ada persoalan, tapi tidak dinamakan dengan korban jadinya. Tapi kalau mereka yang di Saudi sana persoalannya haji ini yang menjadi taruhannya hajinya umat Islam. Kalau salah mereka menetapkan tanggal 1 Zulhijjah sehingga salah waktu wukufnya, maka itu pertaruhan mereka dengan ibadah ya, haji ini umat Islam yang mengerjakan haji pada waktu itu. Maka mereka harus ya lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati. Ya. Kemudian ya ya'tuka bikulli sahirin wa fi qira'atin saharin alim. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Jadi mereka akan membawa kepadamu, mereka akan datang ya, bawa oleh kalian, kumpulkan oleh kalian, kata ya Fir'aun dan bala tentaranya itu ya, ya datangkan kepada kalian, bawa bersama kalian ya setiap ya penyihir ya. Jadi semua penyihir itu supaya dikumpulkan ya. Ya. Dikumpulkan masyarakat di lapangan luas, kemudian ya undang juga ya ahli-ahli sihir itu, ahli-ahli sihir yang ada di Mesir, undang dia. Ya, nanti kita akan adu tanding dengan Musa ya. Ya, di qiraat lain saharin alim ya. Yafdulu Musa fi ilmi sihri ya. Yang bisa menandingi Nabi Musa, yang bisa menandingi Musa dalam ilmu sihir. Kumpulkan itu juga penyihir-penyihir kita itu ya. Ya, fajama'u, maka mereka berkumpul. Ya, jadi mereka undang masyarakat Mesir kumpul di satu lapangan luas. Ya, demikian pula ya undangan istimewanya ya untuk para penyihir ya, para penyihir. Kalau mereka akan ya adu tanding ya, ya dengan Nabi Musa. Ya, dengan Nabi Musa. Ini cerita
Nabi Musa nih, cerita Nabi Musa bersama dengan ya, penguasa zalim ya pada waktu itu Fir'aun ya. Ya. Wajah as-saharatu fir'auna ya, ya. Wajah as-saharatu fir'auna ya. Datanglah ya, para penyihir Fir'aun ya, ya. Setelah mereka diundang, mereka datang ya. Datang memenuhi undangan Fir'aun. Wajah as-saharatu fir'aun qalu a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ini kalau ada yang minta upah sebelum dia bekerja, ini keturunan tukang sihir ini. Keturunan tukang sihir ya. Jadi mereka belum bekerja, belum pasti menang kalahnya ya. Belum pasti menang kalahnya. Mereka apa katanya? Tukang sihir ini. Mereka mengatakan tukang sihir itu kepada Fir'aun, a inna lana la ajran, apakah kami memperoleh upah? Apakah kami ada upah nanti? In kunna nahnul ghalibin, jika kami menang. Kalau kami menang, ada enggak upahnya? Ya. Kira-kira berapa upahnya? Posisinya apa? Posisi jabatan yang akan kami dapatkan apa? Ini belum bekerja sudah cari upah ya. Kerja dulu baru ada upahnya. Kerja dulu. Selesai kerja, belum kering keringat kalau bahasa Nabi, ada upah. Ya, a'tul ajrahu qabla an yajifa ya araqahu ya. A'tul ajrahu qabla an yajifa araquhu ya. Kalau setelah zaman sekarang, sebelum tanggal 1 bulan baru itu sudah siap honor orang, gaji orang. Jangan ditunda ya, setahun 2 tahun jangan ditunda ya. Ini belum kerja sudah minta upah. Apa namanya tukang sihir ini ya. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami ya dapat upah jika kami menang? Jika kami menang. Ya, sampai akhir ceritanya nanti ini. Sampai akhir cerita. Ya, ini belum aktif di kelas ya. Belum. Ya, belum, mungkin sampai zikrol mungkin ya. Sampai zikrol. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Ini biasa, kemudian apabila ada redaksi a'inna, qiraatnya ya bervariasi. Qiraatnya beragam ya. Ya. Bitahqiqil hamzatain seperti biasa kita baca. Jadi dengan memastikan, dengan membaca dengan yakin dua hamzahnya seperti biasa. A'inna itu bacaan yang biasa. Atau pakai tashil a'inna ya. Wa idkhali alifin bainahuma al-wajhain. Alif dimasukkan antara keduanya, hamzah pertama dan hamzah kedua. Ya, a'inna gitu ya. Ya. Jadi ada 4 qiraat itu jadinya maksudnya ya. Ada 4 qiraatnya itu. A'inna tahqiq. Ya. Kedua-duanya dibaca dengan terang hamzahnya. Ya, tashil a'inna. Ya. Kalau ditambahkan alif antara hamzah pertama dan kedua, ya, dengan 2 cara yang tadi sebelumnya, tahqiq dengan tashil, berarti kan 4 dia jadinya. Ya, ada 4 qiraatnya. Ya, yang biasa kita pakai ya tahqiq ya, tahqiq. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Nah, itu kan tajwid ya jadinya kan, tajwid. Ya silahkan dipelajari. Ya, tajwid dipelajari. Paling tidak kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kalau menghafal ya itu urusan masing-masing, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Karena kita dari awal ma'had ini dibangun oleh Maulana Syekh ya. Tidak ada di ma'had sekalipun di syarat terakhir ya. Di syarat terakhir di tingkat 4, tingkat 3 itu tidak ada hafalan, setoran hafalan, tidak ada kan. Tidak ada dari dulu ya. Dari dulu. Tidak ada. Ya. Bahkan di sholatiyah sendiri dulu ya. Kalaupun ada hafalan hanya beberapa
juz ya, beberapa juz dan beberapa surat. Tidak mengatakan harus hafal Quran, enggak. Bukan masalah ya tidak penting hafalan. Yang sangat penting itu adalah memahami kandungan Al-Quran. Kalau tidak paham kandungan Al-Quran, tidak paham hukumnya, ya hanya hafal saja, ya suara mendayu-dayu seperti Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Tapi fikih tidak mengerti, tidak paham. Untuk apa? Rumah Quran ini menjamur, mohon maaf. Menjamur ya, menjamur. Seperti jamur rumah Al-Quran sekarang. Ya, sedikit-dikit program tahfiz, sedikit-dikit wisuda tahfiz. Ya. Nanti begitu hafal, selesai setoran Al-Hafiz, Al-Hafizah, gelarnya. Dari mana itu gelar itu? Dari mana? Hafiz, Hafizah itu hanya istilah di MTQ itu. Hanya istilah di MTQ. Itu membedakan mana yang ngasar, mana yang tidak ngasar. Ya, mana yang apa namanya pakai lagu dengan yang tidak pakai lagu, sekedar hafalan saja. Itu hanya istilah di MTQ. Ya. Tidak ada gelarnya Imam Syafi'i begitu hafal Al-Quran Al-Hafiz, Asy-Syafi'i Al-Hafiz. Ya. Tidak ada itu. Itu gelar bid'ah itu. Sangat bid'ah itu gelar itu. Al-Hafiz, Al-Hafizah itu. Itu kan hanya sebutan ketika MTQ. Kami panggil Hafiz, Hafizah dengan nomor undi sekian begitu ketika MTQ. Kok nanti begitu pada tamat Al-Quran, hafal Quran, ini sekedar hafal selesai setoran. Habis setorannya. Dan itu luar biasa diacarakan. Alhamdulillah santri kita istimewa. Ya. 1 bulan hafal Al-Quran. Selesai setoran, jangan bilang hafal, selesai setoran. Suruh dia menghafal, duduk sekali duduk, hafal itu yang 30. Ya. Jangankan 5 juz, jangankan 30, 1 juz saja mungkin tidak akan lancar-lancar itu. Karena untuk bisa mutkin seseorang itu puluhan tahun itu. Dan tidak ada yang dikerjakan kecuali hanya menghafal. Itu hanya selesai setoran. Bergaya-gaya lagi Hafiz, Hafizah, ya Rabbal Alamin. Gaya apa gitu. Ini ma'had saja kan apa namanya? Darul Quran wal Hadis. Darul Quran wal Hadis. Apa yang dihafal coba? Yang tamat, mesti tamat nih. Apa disuruh hafal? Tidak ada kan? Tidak ada hafalan ma'had itu. Tidak ada. Yang mau menghafal silahkan, bukan dilarang. Tidak ada yang larang, jangan salah dengar. Bukan kita melarang orang menghafal. Bukan kita melarang orang menghafal, silahkan menghafal. Tetapi di samping menghafal, kita juga memahami kandungannya, memahami isinya. Ya. Memahami isinya. Ya. Dipermudah jalan, kalau memang betul dipermudah jalan, bagi mereka yang sudah menghafal, ya silahkan coba pelajari. Nyatanya kan enggak. Hafal Quran tetapi diintaran huruf jar. Ya. Dan sering kita buktikan itu. Ketika mereka menghafal enggak keruan barisnya. Karena dia enggak mengerti ilmu alat. Apalagi kandungannya. Ya. Lebih-lebih yang hafal-hafal ini biasa ikut-ikutan dia. Ya, dengar imam tidak baca basmalah, ya, jadi imam, ya, di tengah masyarakat tidak baca basmalah, masyarakat ribut. Makanya pahami kandungannya, silahkan menghafal. Dan ingat, kapanpun kita menghafal Al-Quran, jaminan diberikan kemudahan dalam hafalan itu tetap berlaku. Karena Allah Ta'ala mengatakan, ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, tanpa batas usia. Tapi beda dengan kita mempelajari nahwu, sharaf, fikih, itu beda. Ya. Kalau sudah
usia ya, tuaan sedikit tenggelam kepala kita itu ya. Ya al-kalamu saja ndak hafal-hafal ya. Beda deh itu ya, beda. Ya. Menghafal Al-Quran bisa jadi selesai kita hafal sebulan 2 bulan. Tapi kalau memahami nahwu sharaf, fikih, tauhid, ndak ada sebulan 2 bulan, ndak ada. Ayo. Siapa yang belajar kilat dari ini, kilat ini tanpa dasar ini. Dia tanpa dasar, nol dasarnya. Tidak paham nahwu sama sekali, tidak paham sharaf sama sekali, tidak paham fikih, tauhid, tasawuf sama sekali. Hanya 1 bulan langsung ngerti dia nahwu sharaf bahkan fikih, habis semua babnya dipelajari, dipahami. Ada? Ndak ada. Tapi kalau Quran iya, mudah. Quran itu mudah, Al-Quran. Ini yang berat ini. Menghafal silahkan, tidak ada yang larang. Tapi setelah menghafal, jangan lupa nahwu sharafnya. Jangan lupa fikihnya, jangan lupa tauhidnya, kandungan Al-Quran. Jangan lupa. Ya. Jangan lupa. Tidak lupa bana. Allah a'lam bishawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. وبفضلنا وخطيئتنا وطاقتنا بديننا مع الكفر والتوكل ربي وقنا ووقي مقيما كون واقنا كرما وارزق كل هذا دائما وآتنا أذكياء علماء نقض الخير ونفع كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون رب أن أردنا كل الديون قبلنا فاسمنا واغفر سوءنا ومن ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر وأنقذ الوطن وحفظنا دائما من الفتن واهدنا بنا على السنن وانصرهم بالعشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر وأنقذ الوطن وحفظنا دائما من الفتن واهدنا بنا على السنن وانصرهم بالعشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر وأنقذ الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدنا بنا على السنن وانصرهم بالعشايا والبكاء وصلاة الله تبشر المصطفى مهدنا بداعنا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء وعلى ذلك الكرام الشرفاء وعلى صدق وصديق الكرام ربك فسبحت وأواد الجسد ما يفهمني على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبدني وظاهري أمرتك فسبحت فيها الحصى وأواد الجسد ما يفهمني على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبدني وظاهري أمرتك فسبحت فيها الحصى وأواد الجسد ما يفهمني على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبدني وظاهري يا جاهل سمية كلها دائما أخرجها مدائها يا نية المسلمين ويا أبدي الحكم إذا ما حكما تنفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عدوما تنفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عدوما تنفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عدوما واستجب لنا كرما